Syncope can be defined as transient self-limited loss of consciousness with inability to maintain postural tone due to global reductions or due to global cerebral hypoperfusions, and there will be spontaneous recovery. So syncope, it is one type of or one cause of loss of consciousness that have four characteristics. It is a transient, self-limited with spontaneous recovery, associated with loss of postural tone, and due to global cerebral hypoperfusions. We have multiple causes of loss of consciousness that may be transient or may be permanent, like seizures, like anxiety, like stroke, like TIA, like hypoglycemia, like hypocalcemia. All these causes may lead to the loss of consciousness. What our object, our subject of our lectures is the syncope. And then syncope was transient, self-limited loss of consciousness with loss of postural tone due to global cerebral hypoperfusions. There will be spontaneous recovery immediately after 1 to 2.5 minutes. Then, to understand syncope, we have to review consciousness. The term of consciousness means wakefulness and awareness. Wakefulness, arousal, مستيقظ. Awareness معناه إنه he can or he able to communicate it with the internal and the external environment. Wakefulness is a job of reticular activating systems, which are collections of interneurons and the neurons in the brain stem from the mid-bones level and above. These neurons in the reticular activating systems will always excite cerebral cortex of both cerebral hemisphere to make arousal. يعني على مود تخلينا مستيقظين. Then, awareness, which is our ability to communicate it with our internal and external environment, is job of the cerebral cortex, frontal, parietal, temporal, occipital cortex. So when we say conscious, we mean wakefulness and awareness. Both of them must be present. So any lesions, any pathology that affects cerebral cortex or brainstem, or both of them, will lead to loss of consciousness. And this loss of consciousness may be permanent or may be transient, like in syncope. These factors or these pathology may affect cerebral blood flow, like in syncope or in stroke on TIA. But the difference in syncope, it will be transient, while in stroke or TIA, it will be maybe permanent and last more than 24 hours. It could be metabolic, renal impairment, liver failure, anemia, hypoglycemia, hypocalcemia, hypothermia. All these may be affect the level of consciousness by affect the neuron functions in the cerebral cortex and brain stem. There may be a problem in the integrity of nerve electrical activity. Every neurons communicated with other neurons, and these communications, it will be permitted according to the signals processed. But when there will be synchronous or abnormal hypersynchronous electrical activity in the all cerebral cortical neurons, there will be loss of consciousness. Why? We can't process anything when the neurons communicate with the neurons, but when there will be hypersynchronous electrical discharge of all neurons at the same time, there will be no functions of the neurons, and there will be loss of consciousness. زين إذن أنا لازم أعرف شنو هي الكونشسنس، وعرفنا الكونشسنس هو wakefulness and awareness.
Wakefulness is a job of brainstem. Awareness is a job of supracortex. Any pathology that affects wakefulness in brainstem or supracortex will lead to the loss of consciousness. And this pathology may affect this brainstem or supracortex by affect blood flow or metabolic effect or integrity of nerve electrical. When I have transient reductions in the cerebral blood flow, transient global cerebral hypoperfusions, then there will be syncope. Epidemiology. Syncope is prevalent disorders, accounting to 1 to 3% of emergency department visits, 6% of hospital admissions each year in the United States, and as much as 50% of populations may experience a syncopal event during their lifetime. Differential diagnosis. When we think about syncope, we must exclude other causes that lead to transient or temporary or complete loss of consciousness, like seizures, like vertigo. Vertigo, its term means sensation of rotations. Seizures, I defined it in the previous slide. Cataplexy is sleep disorders. There will be loss of consciousness and atonia in all of the body. Atonia, loss of postural tone in the all of muscles of the body. Cataplexy, sleep disturbance, related abnormal activity. Functional, psychological, functional. Intoxications by antidepressant and antiarrhythmic may lead to the loss of consciousness. Metabolic, hypoglycemia, hypocalcemia, renal impairment, liver failure. This is may lead to transit or may lead to complete loss of consciousness and permanent. Cerebrovascular, like TIA, mumkin psychiatry, like panic attack, anxiety. All these must be kept in mind when we deal with case of syncope. A difference, we can reach the difference by take more information about what are the type of the syncope, what is the pathophysiology of the syncope, what are the clinical features of the syncope. So we will proceed. We have 3 types of syncope. We have the reflex, which is the most common types, neurally mediated by vasovagal nerve. We have the orthostatic due to postural drop in the blood pressures within 2 minutes after standing or changing positions. We have the cardiovascular types due to structural causes in the cardiac activity or maybe due to problems in the sinus activity. There will be tachyarrhythmia or bradyarrhythmia that lead to low cardiac output. Start with the most common types, which is the reflex, the neurally mediated syncope. Reflex neural-mediated syncope, as we mentioned, it is the most common types of all type of reflex, or the most common type of all this are the vasovagal syncope. In vasovagal syncope, there will be transient loss of consciousness associated with loss of vagal tone due to the global cerebral hypoperfusions, which aggravated by emotional distress, such as fear or physical pain. This is maybe mechanical or maybe extreme heat or extreme cold. This will lead to the vasovagal syncope. Sometimes vasovagal syncope occurs when the patient is exposed to the protein side, like seeing of blood. I don't know, still there will be real human being bodies for dissections in anatomical laboratory, but all of us maybe experience 50% of populations. Most of us may experience the vasovagal syncope
when we see blood or when we visit the dentist and we see the syringe that contained the lidocaine anesthesia for tooth extractions or dental caring or tooth caring. Sometimes it actually occurs when we exposed to extreme pain, like bullet injury or knife injury. There will be extreme pain that leads to stimulations of vasovagal syncope. Other types of reflex or neurally mediated syncope is situational syncope. Here, syncope occur in certain situations like maturations, debilitations, or exercise-induced. Another type is the carotid sinus syncope. Here, the history, the patient when have compressions in the carotid sinus, which is presented in the mid distance of the neck, like when he closed the collars of his shirt, there will be compressions of carotid sinus, and there will be a reflex carotid sinus syncope. All of these types of reflex syncope are benign and do not predict a poor outcome. And then the first types is the vasovagal. For reflex syncope, are the vasovagal, situational, and carotid sinus syncope. vasovagal كلها احنا شايفيها نزور طيب الاسنان يشوف السرنجه مال التخدير او من يساعد severe pain من when the doctors want to extract our teeth or when I expose to the blood side, like when I see accident or road traffic accident, or when I see human body for dissections at anatomy lab, there will be stimulations of multiple mechanisms. These multiple mechanisms will lead to decrease mechanism that by fratricide site or emotional distress or situational or carotid sinus massage will lead to the reductions in the preload, that reach to the heart. The preload lead to decreased cardiac blood pressures, cardiac output, and decreased blood pressures that lead to the stimulations of baroreceptors and an increase in left ventricle and diastolic volume, and for the reductions in left ventricle and diastolic volume, and an increase in catecholamines because of baroreceptor stimulations lead to the increase in left ventricular entropism. So من يصير عندي أنا هذا الفيزوفيجال أتاك أو situational أو carotid sinus syncope راح يصير عندي reductions بالبريلود. reduction preload لازم أكو عندي sensors اللي هي baroreceptor sensors, mechanoreceptor sensors. These sensors, receptors, sense reductions in blood volume and blood pressures and stimulate the heart عن طريق communications with the autonomic center in the brainstem. هني عندي vagus nerve والglossovagal nerves. Both of them supply the baroreceptor and mechanoreceptor in the cardiac and in the carotid sinus. Carotid sinus is a baroreceptors, and there is mechanoreceptors and baroreceptors in the aorta and the heart. These baroreceptors will sense change in the blood pressures or in the blood volume. And this change in blood pressure and blood volume, when there will be change in this will be taken informations to the autonomic center in the brainstem. Here, the autonomic center, according to the processing by cerebral cortex, will lead to either when there will be reduction of blood pressures, there will be an increase in cardiac muscles activity to increase blood pressures, or an increase in the heart rate. This would be happened because autonomic centers will be lead to the increased sympathetic activity in the sympathetic trunk and sympathetic chains, and all increase in the parasympathetic activity through the pathway of
vagus nerve. This information may be difficult for you if you have no background, if you have no background about the parasympathetic and sympathetic system. We have autonomic systems. These autonomic systems will affect our response to stress or to rest. When I exposed to restful conditions or stressful conditions, these systems maybe make me an anxiety, increase per heart rate, increase blood pressures, or maybe make me calm, the reduction blood pressures or reductions per heart rate. These systems have efferent and efferent. These efferent are the baroreceptors in the carotid sinus, in the aortic arch, and mechanoreceptors in the cardiac muscles. These receptors will sense a change in the blood pressures and blood volume. High informations will be processed by the autonomic center in the brainstem, and the autonomic center will lead to efferent action potential that will lead either in increased blood pressures or reduction in blood pressures. For example, when مثلا أنا قاعد أمشي بطريق وشفت أسد، ماكو أسد بالعراق بس نشوف هذا المثال، فأنا راح أصبح أخاف. زين، هذا الفير راح شو يصير عندي؟ increase blood pressures, increase blood pressures, increase in anxiety, increase in heart rate. All of these are just adjusted by autonomic system اللي هو autonomic sympathetic system. So fear of lion lead to stimulations of sympathetic activity. Fear of lion. نفس الشيء when I calm, when I go to sleep in restful conditions, here the parasympathetic will be overactivated. That will lead to reductions in blood pressures and reduction in heart rate. So in syncope, in your mediated syncope, anything that leads to the orthostations, like vasovagal or emotional distress, or situational syncope like micturations or defecations or cough, or carotid sinus massage, when there will be stimulations of the autonomic center, and these stimulations occur because there will be reductions in the preload that lead to the heart, reductions in the cardiac output and the blood pressures, and these reductions will stimulate the baroreceptors, lead to an increase in catecholamines and an increase in cardiac heart rate. And reductions in the cardiac output and blood pressures will increase the left ventricular and diastolic volume. So there will be tachycardia of empty heart. This will lead to stimulations or activations of left ventricular mechanoreceptor. Stimulations of left ventricular mechanoreceptors will lead to reflex. This reflex will occur in all types of syncope. We call it Bizold-Yarish reflex. Bizold-Yarish reflex. دكتور نعم. صباح الخير دكتور. تفضلوا. أعتذر جدا على المقاطعة، بس يعني صوت سريع ولا كلمة عربي ما أتوقع قاعد نفتهم شيء، يعني بالنسبة لي ما أفتهم، ما أعرف بقية ده يحجون عربي دكتور. يعني شوية ولو شوية، وكذلك يعني شوية سريع، يعني ما دلحق يعني نفهم الفكرة وهيك شيء يعني. يلا العربي بسيطة، نشوف إن شاء الله العربي. شكرا دكتور. نحاول نحل شغلة العربي. تمام. زين. خل شوية شلون نرتبها بالعربي. شوية طلاب شوية انتبهونا، احنا ما اقدر انا احكي المحاضرة كلها بالعربية، صعبة يعني اول مرة واحد يطلب طالب عندي انه احكي بالعربي. زين خلينا نحاول. طلاب باعوا لي، من تروح تطيب اسنان او تتعرض لموقف مفزع مثلا انه نشوف اسد، او يصير عندي stimulations للكاروتيد ساينس. الكاروتيد ساينس شنو هاي باروسبتر. شنو باروسبتر؟ الريسبتر هذه مستقبل تتحسس التشينج بالبلاد بريشر. زين ليش تتحسس هذه؟ لانه انا اكيد راح اتعرض لمواقف اما يصير عندي نزول بالضغط او صعود بالضغط،
فلازم عندي ريسبتورز. الريسبتورز هاي شنو مهمتها؟ مهمتها انه تتحسس التغير بالضغط او تحسس التغير بالبلاد فوليوم. زين، ليش تتحسس؟ هذه تتحسس على مود تنقل لي انفورميشنز للاوتونوميك سنتر. شنو الاوتونوميك سنتر؟ هذا سنتر يتحكم بالسمباثيك والباراسمباثيك. طلاب اعتقد تعرفون شنو سمباثيك وباراسمباثيك لو لا؟ لو هم اشرحها. لا دكتور، طبعا هواي اكو كلمات واضحه هيك، يعني شيء قليل نريد بالعربي. ممتاز. اكيد احنا ما نريد حتى لو بعد ما اعرف بالعربي. شنو مستوياتكم ماكو مشكله. لا دكتور، يعني زين. احنا كل زينين بالانجليزي، بس هيك كلمات قليله ولو، يعني مو هو. ماكو مشكله. تمام، شكرا دكتور. when there is change in blood volume or اكو تغير بالبلد فوليوم او blood pressures، هاي السنسرز، هاي الريسبتورز الموجوده بالايورتيك ارش، بالكاردياك ساينس، بالكاردياك، بالفنتركلز will see change in the blood volume of blood pressures that stimulate autonomic center. والautonomic center will stimulate either the sympathetic system or the parasympathetic system. Sympathetic system increase the heart rate and the blood pressures when there will be drop in the blood pressures or heart rate, while parasympathetic system will lead to reductions of blood pressures and heart rate when there will be situations when there will be an increased blood pressures or heart rate. So, carotid syncope والvasovagal syncope, situational syncope, they are neurally mediated. يعني شو neural mediated؟ هنا problems there's no change بالblood volume أو problem بالcardiac activity. Here are neural mediated reflex. شلون راح يكون هذا mediated؟ خلينا نعطي مثال. من جد طبيب الأسنان وشفت الأوبرا مال التخدير وخفت، كلش خفت. من خفت راح يصير عندك راح يصير عندك reduction blood pressure، يصير له orthostasis. reduction blood pressures يعني reduction بالبريلود lead to the reductions بالcardiac output and blood pressures. هذا reduction بالاوتبوت blood pressures lead to stimulations of baroreceptor مثل ما اتفقنا، راح increase sympathetic activity, increase catecholamines, increase left ventricular heart rate. زين، نفس الوقت reductions بالcardiac output والblood pressures will lead increase reductions بالend diastolic volume. زين، إذا أنا عندي هسه cardiac muscle ventricles empty with tachycardia. empty with tachycardia. زين، هاي situations راح شو تسوي؟ راح stimulate mechanoreceptor الموجودة بالleft ventricle. هاي mechanoreceptors when stimulated will lead to reflex Bizold Yarsh reflex. زين، البيزولد يارش reflex واللي قلنا انه هاي موجودة in all type of syncope راح تسوي لي شغلتين. راح تسوي لي increase بالvagal efference يعني increase parasympathetic، وراح تسوي لي reductions بالsympathetic tone. يعني أنا Bizold Yarsh reflex when there's activations of left ventricular mechanoreceptor راح يصير عندي two events: increase بالparasympathetic, reductions بالsympathetic. Increase in parasympathetic will lead to cardio-inhibitory component. يعني شنو؟ يعني bradycardia and hypotensions. Reductions بالsympathetic tone راح يصير vasopressor effect يعني vasodilatations. والvasodilatations lead to the pooling of blood in the lower limbs and reductions in blood pressures. زين، هذا rapid reductions in the blood pressures because of increased vagal activity and reductions of sympathetic tone. This will be rapid within 1 minute, lead to global reductions in cerebral circulations and brainstem circulations. زين، هذا global reductions in cerebral circulations والbrainstem circulations will lead to the reflex syncope اللي هو شنو؟ transient loss of consciousness with postural tone. تريدون بعد أبسط من هذا العفو طلاب؟ ها طلابنا؟ ألو؟
نعم دكتور. أنا هسه ما أدري الطلاب ما حكوا بالشات، عندكم يعني ما سؤال ردوا على سؤال عمو؟ حضرتك. عندكم سؤال على السلايدات السابقة؟ لا ما عندنا سؤال، بس إذا ممكن نشوف الشات، أغلب الطلاب يحجون بالشات، يعني إذا ممكن. الشارت عمو، أنا المحاضرة أعطيكم هايلايت وأشرح لكم إياها، ممكن والسمول جروب أشرح لكم إياها. بس تمام. أعتقد أكثر من هذا لازم عندكم باك جراوند. قريتوا قبل المحاضرة لو ما قريتوا الطلاب؟ ما أعرف بالنسبة لبقية الطلاب، أنا طلعت عليها، لهذا أنا تعرفون طريقة المحاضرات عمو. عندكم باك جراوند وأنا أعطيكم الهايلايت، أعطيكم الامبورتنت انفورميشن والأوبجكتيف. أحاول أشرح لكم، بس أنا I have 60 minutes، فلذلك خلينا سمول جروب 120 دقيقة على مود نتناقش بالمحاضرة، ولازم عندكم وقت تقون المحاضرة قبل ما أعطيكم إياها. إذا أكيد دكتور، المحاضرة ما تكون كافية نهائيا، وأنا عندي هواي انفورميشنز لازم أعطيكم إياها. تمام دكتور، ها هي مو مشكلة. يعني إذا صار عندنا وقت بنهاية المحاضرة ممكن نرجع على الشارت. طلاب، الشيء الوحيد اللي لازم تعرفوه، يعني أبسط شيء على الأقل لازم تحفظوا إياه، إنه اللي قاعد يصير عندي بالسينكوب هو البيزولد يارش ريفلكس. شنو البيزولد؟ عيفوا هاي فوق الشارت، راح تروح تقراها هسه، راح تروح تسوي له سيرش، راح تعرف هذا فوق الشارت. أنا ركز لي على البيزولد يارش ريفلكس، كلكم طلاب ركزوا لي على هذا الريفلكس. هذا الريفلكس راح يكون عندي in all type of syncope، اللي هي reflex syncope، اللي هي الكارديك syncope، اللي هي الأورثوستاتيك syncope. In all these three type of syncope راح يكون عندي بيزولد يارش ريفلكس. شو يصير بالبيزولد يارش ريفلكس؟ راح يكون increase بالباراسمباثيك activity، وهذا راح يكون عندي reduction بالبلد بريشر والهارت ريت، وراح يكون عندي reductions بالsympathetic activity، وهذا reduction بالsympathetic activity راح يسوي لي vasodilatations in the blood vessels in the lower limbs، وهاي راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي pooling of blood في اللور limbs، شو يسوي لي؟ راح يديكريز الفينوس ريتيرنز، وبذلك راح يقلل لي كارديك اوتبوت. هذا راح يصير increase بالباراسمباثيك والreductions بالsympathetic will occur immediately within 1 minute by what's called dissolved Irish reflex. زين، من ما يوصل البلد للسيربرال كورتكس والبرين ستيم اللي قلنا احنا مسؤولة عن الاويرفولنس والاويرنس اللي هي نطلق عليها الكونشسنس، راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي loss of consciousness. طلاب عيفوا الفوق تشارت، هسه هاي خلوا واحدة تناقشون اليوم نتناقش فيه. ركزوا لي على البيزولد يارش ريفلكس، شيء بسيط. When I have vasovagal due to the emotional distress or situational like micturations or defecations situations or carotid sinus massage, I will have Bizold Yash reflex. البيزولد يارش ريفلكس راح يقلل لي blood pressure، راح يقلل لي الهارت ريت، راح يؤدي لي الى شنو؟ راح يقلل لي blood flow بالسيربرال كورتكس والبراين ستيم، راح يصير عندي loss of consciousness. زين، صار عندي loss of consciousness والloss of postural tone. أنا كنت erect position standing when I exposed to emotional أو situational أو massage of carotid sinus أو pressure بالcarotid sinus. يعني أنا هذا القميص، الياخة مال القميص سديتها زايد. إن سديتها زايد أنا عندي carotid sinus موجودة وين؟ بالcarotid artery، بالانترنال كارديت ارتري. هاي راح ستيميوليتد من اضغط زايد بالقولة على الرقبه، راح ستيميوليتد. زين، او سيتويشنال مثلا كف او ماكتوريشنز او فيزوفيجال ايموشنال فيل، كلها احنا متعرفين بيها. من نشوف بلاد من اكسبوز تو اكستريم بين، راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي بيزولد يارش ريفلكس. بالبيزولد نكريز بالباراسمباثيك، ريدكشنز بالسمباثيك، راح يصير عندي reductions بالبلد فلو، راح يصير عندي global cerebral hypoperfusions، راح يصير عندي loss of consciousness. اعتقد ابسط من هذا حيكون كل صعب. زين، النوع الثاني من السينكوب هو الكاردياك سينكوب. من اسمه كاردياك معناه عندي مشكله بالكاردياك فانكشنز، سواء كانت structural او electrical. structural maybe vascular disease, myocardial ischemia or pulmonary embolism or pericardial hemorrhage, pericardial tamponade, or maybe electrical like arrhythmia, like sixth sinus syndrome or tachycardia, ventricular tachycardia, ventricular fibrillations, dorsal dew point,
long QT intervals. This all pathology. I have no time to explain this pathology for you. You must have background for this pathology. زين إذا vascular like myocardial ischemia, arrhythmia like bradycardia, tachycardia أو ممكن valvular dysfunctions. We have mitral valve, pulmonary valve, we have aortic valve. All these valves, maybe there is stenosis, like pulmonary stenosis, aortic stenosis, mitral stenosis, and these stenosis will lead to reductions in the cardiac output. Arrhythmia, bradycardia, or tachycardia, like VF or ventricular fibrillations, will lead to non-functioning cardiac activity. يعني حيكون fibrillations or tachycardia, especially when it's more than 100 beats per minute, will lead to non-function pumping actions of the heart. يعني هنا وظيفة القلب راح يفقدها. القلب يحتاج يكون sinus rhythm 60 beats per minute. إذا ما عندي sinus rhythm كان عندي less than 40 beats per minute or more than 140 beats of minute, هاي الكاردياك بامب راح تكون not effective. راح ما تدفع بلاد بشكل صحيح، وما تدفع بلاد بشكل صحيح راح يصير عندي global reductions in cerebral circulations ويصير عندي السينكوب. إذا أنا عندي MI راح يكون non-function cardiac muscles، راح يكون عندي heart failure. ويكون عندي heart failure راح هاي المسلز راح مضخ بلاد بشكل صحيح بقوة صحيحة، راح يصير عندي reductions بالكارديك output. يصير عندي reductions بالكارديك output راح يكون عندي شنو؟ راح يكون عندي global cerebral hypoperfusions، راح يكون عندي syncope. نفس الشيء من I have stenosis of mitral or aortic of pulmonary valve، راح يصير عندي non-functioning cardiac output، لأنه بلاد راح ما يطلع من البلمونري والأيورتيك valve بشكل صحيح، will be obstructed وبذلك راح يكون عندي global reduction in cerebral blood flow. زين. إذن هنا cardiac syncope when I have vascular disease أو arrhythmia أو valvular dysfunctions that affect the cardiac output راح يكون عندي البيزول يارش reflex. Bizoid Yash reflex also will be resulted when there will be problem in the cardiac functions that lead to the reductions in the cardiac output. This cardiac syncope is always predict short-term and long-term bad prognosis. لأنه هنا عندي problem سواء كانت structural myocardial ischemia أو valvular stenosis أو arrhythmic. Then it is bad. Always it is transient, less than 1 minute. زين orthostatic syncope. هنا البروبلم تختلف. هنا orthostatic شنو معناه؟ معناه اكو بروبلم صارت سوت لي rapid reductions in the blood pressure when there will be change in the positions. زين. What are the diseases that lead to the orthostatic or postural change in blood pressures? إذا ما عندكم مصطلح اللي هو شنو postural change in blood pressures. الpostural change in blood pressures يعني أنا أني نايم أو قاعد وأوقف ورا دقيقتين راح يصير عندي دروب السيستوليك blood pressures والdiastolic blood pressures. هذا الدروب ممكن يوصل إلى 20 بالسيستوليك مليمتر زئبقي أو 10 بالdiastolic. Orthostatic syncope هو due to orthostatic or postural change in blood pressures. نرجع مرة ثانية. شنو هو orthostatic or postural change in blood pressures? Orthostatic or postural change occur when I change positions from supine or sitting positions to standing positions. راح يصير عندي drop in systolic blood pressures. هذا الدروب in systolic blood pressures will lead to reductions in cerebral circulations. زين. شنو أسباب البوستشرال hypotensions؟ شنو أسباب الأورثوستاتيك hypotensions؟ ممكن الكوز يكون pure
autonomic failure like in Parkinson's disease or dementia. وهاي راح ناخذها بالمستقبل. Parkinson's disease or dementia, one of the cause of pure autonomic failure. الautonomic failure راح يسوي لي postural hypotensions. زين، ممكن autonomic insufficiency يكون secondary to other disease. It is not a pure autonomic, secondary, like diabetes, uremia, or spinal injury. ممكن there is medications وهاي medications ممكن تؤدي لي إلى orthostatic intolerance مثل الفازوداليتر والانتيديبريسنت that block the orthostatic reflex. الفازوداليتر بيهن صفة هن والانتيديبريسنت يسوي لي inhibitions للpostural change. يعني أنا طبيعي من أنا قاعد أحتاج ضغط معين وهارت ريت معين لأنه ما عندي physical conditions، ولكن من أوقف أكيد البلد راح يندفع للأسفل تأثير الجرافيتي، فالشيء يحتاج الهارت ريفلكس تشينج. الريفلكس شو يسوي لي فازو كونستريكشنز بلد فازلز باللور ليمز ونكريز بالهارت ريت. الغرض من هذا الريفلكس تشينجز انه على مود ما يصير عندي ريدكشن بالبلد فلو يوصل للبرين. يعني اني بشكل طبيعي نورمال بيرسونز من اني نايم واوقف بسرعه البلد وين راح يروح؟ لللور ليمز. ليش يروح لللور ليمز؟ جرافيتي، تاثير الجاذبيه. زين، اذا نزل البلد لللور ليمز راح شو يصير عندي؟ ديكريز بالفينس ريتيرن للهارت، واذا قل الفينس ريتيرن للهارت راح يقل الكارديك اوتبوت، واذا قل الكارديك اوتبوت راح شو يصير عندي؟ ريدكشنز بالسيربرال سيركيوليشنز، وراح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي loss of functions، يصير عندي loss of consciousness. زين، النورمال من أنا أوقف يصير عندي increase بالsympathetic activity normally. هذا normally مو أنا عندي باروسبتر قلنا بالكارديك ساينس، ميكانورسبتر بالكارديك، then الريسبترز الموجودة بالايورتيك ارش بالكارديك ساينس بالكارديك من نزل الضغط بسرعة راح شو يسوون؟ راح سينس هذا التشينج. نزل الضغط يا معود روح للاوتونوميك سنتر، راحوا للاوتونوميك سنتر زودوا السمباثيك اكتيفيتي، سمباثيك اكتيفيتي زود الضغط، من زود الضغط راح رجع الكارديك اوتبوت جود، رجع البلد للبرين. هاي نورمال ان افري بيرسون. المريض اللي عنده اوتونوميك فيلر سواء يكون because pure او secondary to other disease او because of medications راح شو يصير عنده؟ او ممكن لا، ممكن blood volume هو lost because of repeated vomiting او diarrhea. من يقل البلد فوليوم او يكون عندي disturbance بالاوتونوميك ريفلكس راح شو يصير عندي؟ راح يصير عندي من اوقف راح يظل البلد باللور ليمز، راح ينزل الضغط بسرعه. من ينزل الضغط بسرعه هذا ايش نطلق عليه؟ orthostatic hypotension. نزول الضغط راح يؤدي لي الى ماذا؟ الى شنو؟ طلاب ايش قلنا احنا؟ 3 شغلات اكو مشترك بيناتهم، بين الريفلكس والكاردياك والاورثوستاتيك. راح شو يسوي لي؟ طلاب ماكو احد وياي؟ طلابنا ريزول ديارش سيندروم او ريفلكس. ممتاز. طلاب لحد هذا السلايد يمر اوكي؟ اعتقد احنا اخر سلايد. دكتور بس سؤال، الملف هذا يعني بتغييرات كلش هواية، يعني مثلا موجود يختلف عن هذا؟ اجزيكم يا عمو ماكو تغييرات كلش هواية، بالعكس اعتقد مبسط يعني اكثر. اي صح، هو هذا احسن يعني مبسط، يعني ابسط من ذاك اللي موجود عندنا، فيعني يا ريت لو لا تدرسونه. ما يخالف، بسيطة. بس لحد هذا السلايد عندكم اسئلة لو لا؟ لا واضح لحد هنا. عشت دكتور، شكرا. يلا زين. هسه أنا إجاني مريض، وهذا المريض واقع، جابوا لي إياه واقع وعنده جروح بسيطة بوجهه. قالوا لي دكتور هذا مريضنا وقع، وهذا
فجأة كان واقف ووقع وضرب وجهه، ولا دقيقة دقيقتين قعد. زين، هسه أنا لازم أحدد هذا سينكوب لو الديفرنشال دياجنوستس اللي أخذناها، اللي قلنا ممكن فت صرع سيجر، صرع سامعين كلكم بالصرع، أو ممكن دوار فيرتايجو، أو ممكن انكزايتي، أو ممكن هايبوغلايسيميا. زين، أكو multiple causes. حقيقة السينكوب نقدر نوصل تشخيص بنسبة 50 إلى 85% عن طريق أخذ good history and examinations. يعني إذا أخذت history ممتاز وسويت فحص ممتاز physical examinations، أنا ممكن أوصل تشخيص 50 85% وما أحتاج أي فحص إضافي. زين، هسه شو نركز بالهيستوري؟ الهيستوري راح تركز على الآتي. أول شيء عم تتأكد إنه الأمور صحيح ويا السينكوب، لازم عندي 4 أسئلة تكون كلها جوابها صحيح. أولاً يكون لازم complete loss of consciousness، لازم فقدان الوعي كامل، لأن إذا مو كامل ممكن هذا pre-syncope أو ممكن dizziness أو ممكن other differential diagnosis. إذا السؤال الأول، هل كان هناك loss of consciousness complete أو لا؟ يعني لازم شنو عندي بالسينكوب complete. زين، loss of consciousness rapid onset and short durations أو لا؟ إحنا عرفنا إنه السينكوب هو transient and short lived و rapid recovery، فلذلك لازم شيء يكون rapid onset and short durations. السؤال الثاني هنا. السؤال الثالث spontaneous recovery، ما سويت أي شيء عم ترجع الوعي للمريض، هو recovery spontaneous complete without sequelae. يعني أول ما وقع المريض مش شاف شيء، شاف مثلا دم، صار عنده اليارس بيزود يارس ريفلكس، صار عنده reductions بالcardiac output because of vagal overstimulations, sympathetic understimulations، فصار عنده transient loss of consciousness، فوقع المريض من الستاندينج للسوباين بوزيشنز. من وقع خلال دقيقة واحدة هو المريض رأساً قاعد recovery of consciousness، وقاعد قاعدة ممتازة، يتذكر كل شيء، ما عنده confusions، oriented وبدون أي sequelae. إذن هاي السؤال الثالث، لازم spontaneous recovery complete without sequelae. والشيء الرابع اللي هي postural tone must be lost. شنو التون؟ postural tone. التون معناه كلمة تون إنه resistance of muscles to the passive movement. هاي resistance، هذا التون اللي هي تخليني واقف. أنا من أوقف أحتاج تون بالمسلز تخليني in standing positions. يعني من أوقف أكو مسلز تحركت، وهاي المسلز in continuous actions. هاي المسلز يصح له postural maintaining muscles، موجودة بالترنك، موجودة بالجزء الأمامي والخلفي من الترنك. هذه in always contracted. شو تحافظ لي؟ تحافظ لي على التون. التون يعني معناه قوة الوقوف مالتي. زين، بالسينكوب لازم يصير عندي loss of postural tone، بحيث أنا من أجل المريض ألقاه فلاسد، راخي ما عندي أي resistance. إذن بدي 4 أسئلة لازم أجاوبها قبل ما أروح ويا السينكوب، راح أسألكم بيها دائما in any case with full attack or with loss of consciousness، اللي هي complete loss of consciousness، rapid onset and short duration. السؤال الثاني. السؤال الثالث recovery يكون spontaneous complete without sequelae. السؤال الرابع loss of postural tone. طلاب هذا السلايد واضح لو مو واضح؟ بس سؤال بالنسبة لهذا السلايد، إنه السؤال الثالث was lost consciousness was rapid إنه honest and short duration. short duration يعني شنو تقريبا؟ يعني 1 to 2 half minutes فقط، مو أكثر ولا أقل. من دقيقة إلى دقيقتين ونص. وفقط هذه المدة الزمنية نقدر نعتبرها ساينكوب. ممتاز، إحنا ناخذ الاستعدادات اللي راح تجي. تمام. إذن هذين ال4 أسئلة راح تخليهن ببالك كل ما تتعامل ويا كيس شكيت بي سينكوب. زين، هسه الهيستوري. بالهيستوري راح تركز على الريسك فاكتور، على الاندرلاين كونديشنز، على الكلينيكال فيتشرز، على الفاميلي هيستوري، على الدراج هيستوري، ولازم
لازم نسوي انترفيو ويا الويتنس، لان المريض راح يفقد الوعي. الويتنس طبعا الشاهد. المريض من يفقد الوعي ممكن اخذ الهيستوري من المريض اذا قدر يعطيني اياه، طبعا يقدر يعطيني اياه اذا فاقد الوعي خلال هاي الدقيقه، او ممكن من الويتنس. الويتنس هو الشاهد. زين طلاب، كلينيكال فيتشرز راح ناخذها هسه. ريسك فاكتور واندرلاين كونديشنز، انا ذكرتهم ترى. يعني ايش تسال، ايش تحب تسال المريض بالكلينيكال فيتشرز؟ عم تكون واضحه لكم هذا السلايد. ايش تسال مثلا؟ ايش تسال على الاندرلاين كونديشنز، يعني الباس ميديكال هيستوري. شو تحب تسال مريض عنده سينكوب؟ احنا ذكرنا قبل شويه الباثوفيزيولوجي والايتيولوجي. ايش تحب تسال مثلا طلاب جواب دكتور يعني؟ ممكن اي يعني مثلا نسأله شنو الشيء اللي شفته او شغله مثلا نفسيه اللي مريت فيها. لا هذا ماكو مشكله، هذا ماكو مشكله، هذا حتركزين عليه. عاشت ايدكم بس لا انا احكي ليش يعني بالباس ميديكال هيستوري. تعرفوا شنو الباس ميديكال هيستوري؟ اي يعني التاريخ المرضي السابق. ورده زين. شو يسالون عن التاريخ المرضي بهذا المريض؟ الاجابه صايره وياك يعني انه تروما سابقا. زين بعد ممكن انه ممكن مثلا يعني مسوي مثلا انه اكو حاله مرضيه خطيره مر بها مثلا سيريس انجري، انه مخليه عده تجي نوبات مثلا. ممتاز. ممكن نسال عن دايابيتيس، على رينال فيلر، على البلد لوس، مو على مود اكسكلود اذر كوزز، مو ولا اي ممكن تكون الحالات يعني انه اورجنز، انه ممكن مرض عضوي او ممكن يكون مرض نفسي او صدمه نفسيه مر بها سابقا او هيك. زين الدراج هيستوري ايش نسال عليه؟ نعم دراج هيستوري، دراج ميديكيشن. مثلا اكو عده مثلا سابقا كانت حساسيه من دواء معين او دواء لا علاقه بالسينكوب، له علاقه بالسينكوب، وذكرت قبل شويه الباثوفيزيولوجي والايتيولوجي. ما اعرف صراحه. طلابنا انتي ديبريسنت ممتاز، كارديك ديزيز ممتاز زينب حمزه. فانتي ديبريسنت ذكرناه، دايوريتك، فازودايليتر، مو لا مو ذكرناها بالايتيولوجي والباثوفيزيولوجي. ممكن ذني لازم نسال عليها بعدنا لما ناخذ هيستوري. فاميلي هيستوري اوف كونجنيتال هارت ديزيز. كونجنيتال هارت ديزيز اكو شيء صح ولا؟ اوبستراكتيف هايبرتروفيك كارديك مايوباثي، خذتوها او ما خذتوها بالكارديك. congenital problem in the cardiac conductions. شايفين دول اللاعبين مع كرة القدم فجأة يموت، setting cardiac arrest. هذه due to the congenital problems in the cardiac muscles or the conductions، بحيث يصير عندي arrhythmia أو يصير عندي obstructive hypertrophic cardiomyopathy. مو شايفين كرة السلة لاعبين كرة القدم فجأة يسقط ويموت. إذا family history of congenital heart disease, drug medications, the canal medications. ممتاز. زين دكتور، زين مشروبات الطاقة لها علاقة؟ مشروبات الطاقة، الكافيين، الكحوليك وأيضا كلهم ممكن يؤدينا إلى، فلازم نخلي بالنا. هسه نيجي بالفيتشرز والريسك فاكتورز وياي. راح شلون نركز؟ راح ناخذ هيستوري. when seek for approach and history we concentrated in the following 5P. شنو هي ال 5P؟ P1 precipitant. يعني شنو precipitant؟ الشيء اللي سوالي هاي البروبلم، اللي محفز. راح اركز على برودروم. يعني شنو؟ السبتم، الاعراض سبقت لي الاتاك اوف سينكوب، يعني مباشره قبل السينكوب صار المريض عنده اعراض، نصيح له برودروم. البوزيشنز يعني وضعيه المريض اثناء الاتاك اوف السينكوب، كان واقف، كان نايم، كان قاعد، كان يسوي اجهاد او لا. اكو بالبيتيشن لو لا؟ طبيعي اكو بالبيتيشن او لا. لازم اسال على البالبيتيشنز، على الارثميا، لانه يعني قلنا احنا الارثميا ممكن تسوي لي شنو؟ تسوي لي كاردياك سينكوب. بوست اند ان ايفنت فينومينا، يعني شنو؟ يعني اسال شنو صار اثناء حاله السينكوب وبعد حاله السينكوب. ذني بالهيستوري لازم اركز عليها. هنا راح اجي نقطه نقطه. نبدي للمحفزات. المحفزات اللي هي precipitating factors. البريسبيتيتنج فاكتورز احنا قلنا وياي قبل شويه التايبس مال السينكوب. فممكن الفاتيك، sleep or food deprivations, warm ambient environment يعني معناه heat exposure, alcoholic consumptions, severe pain, strong emotions مثل fear,
هذا ممكن شو يؤدي لي؟ يؤدي لي الى شنو؟ الى vasovagal syncope، مو عن طريق stimulations of physiodialysis reflex. زين. بعد السينكوب بالبريسبيتيتنج فاكتور كان المريض restful conditions، وهاي restful condition وين اتوقعها؟ بالارثميا. المريض اذا عنده ارثميا VF او VT ممكن ماخذ ميديكيشنز، وهاي الميديكيشن سوت عنده ارثميا، فممكن يصير ارثميا والمريض هو مرتاح وقاعد. لا، ممكن صارت with change of posture، وهاي وين نلقاها؟ بيا سينكوب يا type of syncope change of posture. وين نلقاها طلاب عادة؟ orthostatic. ممتاز. أو ممكن exertion، يعني سوى exercise. وين نلقاها إذا مسوي exercise أكثر شيء؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وين إذا exertions ممكن وين ألقى exertions؟ Right pulmonary. ممتاز، يعني cardiac عادة. ممتاز، عشتي structural causes. زين. ممكن with specific situations like shaving, coughing, voiding or prolonged standing. هذا وين نلقاها ممكن؟ reflex. ممتاز. يا أي تايب من الريفلكس؟ common type الاسم ما situational قصدك. الcommon type vasovagal مو؟ اللي ذكرناه إذا كان عندي emotional distress مو؟ نعم دكتور. ممتاز. إذا أكو تعليق بسيط إنه السينكوب occur within 2 minutes of standing suggest شنو؟ orthostatic hypotension. زين. هسه السيمبتومز اللي precede الاتاك اوف سينكوب، يعني الاعراض تصير مباشره قبل السينكوب، شنو هن؟ صار عندكم سينكوب هو اعتقد ممكن احنا 50%، فاتوقع من عندكم انتم من ال 150 75 من عندكم سينكوب. منتظر ويانا منتظر لو لا؟ لو منتظر اصلا ما موجود من ثاني مرحله. نخش. زين. إذا واحد يخابر منتظر على مودي يخبر ويانا. المفروض كوهوست. زين. اكو سيمبتومز قبل السينكوب اللي هي تكون الآتي. أنا تعرضت الموقف مثلا طبيب الأسنان قاعد يشتغل برحايتي وضغط على العصب فصار عندي سيفير بين. من صار سيفير بين عندي راح يصير عندي سيمبتومز اللي هي بسبب الباراسمباثيك اوفر اكتيفيتي والسمباثيك اندر اكتيفيتي. هي هاي السيمبتومز اللي هي شنو هي؟ اللي هي فيتنس، بهتان، ديزنس، دوخه، لايت هيدتنس، احس راسي طاير، يفتر. هذه 3 سيمبتومز، دني 3 اعراض موجوده ب 70% من بيشنت سينكوب. اذا اول شيء اسعى روحي دايخ باهت وصداع عندي بسيط، يعني راح احس راسي يفتر. إذا تأخرت وما عالجت الموقف ممكن راح يتطور، يصير عندي فيرتايجو دوار، يصير عندي ويكنس بعد ما أحس أقدر أسيطر على جسمي، يصير ضعف عندي. ديافوريسز، يصير عندي سويتنج، فلاشينج يعني أقوم أتعرق من فوق لجوا. يصير عندي إبيجاستيك ديسكمفورت، أحس أنا معدتي تعبانة، لعبان نفس، وجع بمعدتي. ممكن حتى يصير عندي نوزيا، لعبان نفس. وممكن توصل يصير عندي blurry or faded visions، يصير عندي شنو؟ بلاك اوت، تظلم الدنيا بعيني. وصف مالته يقول الدنيا انطفت، الضوء هيك شيء انحصار وفت نقطه وراح. اثناء هذه البقيه راح ممكن يشوفون بالر وياي، راح يشوف عندي شنو؟ انه انا شاحب، ممكن حتى يصير عندي خدر باراسيزيا. هاي كلها ممكن تظهر مباشره قبل السقوط. اكو ريد فلاكس اللي هي مهمه لازم اركز عليها، لانه اكو عندي ميكانيكال بروبلم اللي هي exertional onset, chest pain, dyspnea, low back pain, palpitations, headache, focal neurological signs. طبعا دني ممكن تكون against syncope ولازم اخلي باذر differential diagnosis، لانه انا قلت لازم ترانسيت ولازم الكوز يسوي لي ترانسيت reduction blood flow. اذا انا كان عندي chest pain وام اي وكونتينيوس هارت فيلر هذا لا، صار عندي مو سينكوب، لازم انا عندي ترانسيت اتاك اوف كاردياك ديسفانكشنز. من يكون عندي فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت معناه صار عندي ستروك. شنو الستروك؟ ستروك هو جلطه دماغيه.
هنا بنساعد دي فوكال نيورجيكال ديفيسيت، معناه سد الشريان يجهز البراين ستيم، ومن نسد هنا الشريان يجهز البراين ستيم صار عندي permanent loss of consciousness. لأني غير فلاكس ركز عليها بالسيمبتومز، ولكن السيمبتومز الرئيسية اللي ذكرتها بدني اللي هي فيتنس، ديزنس، لايت هيدنس، وممكن يكون عندي vertigo, weakness, diaphoresis, epigastric discomfort, nausea, blurred or faded visions, pallor or paresthesia. بين السيمبتومز أسأل عليها المريض أو أسأل عليها الويتنس، بس أسأل عليها المريض لأن المريض عادة ولا دقيقة ترجع الكونشسنس. منتظر موجود لو بعدك أرجوكم تتصلون بمنتظر. مين نعم سأل دكتور، كوهوس ما موجود. موجود؟ موجود دكتور. منتظر الحضور قاعد يسجل هو مو؟ شنو الحضور؟ شنو دكتور؟ حضور محاضرة؟ حضوركم اي ما أعتقد بها حضور، يعني ما زين. قال لنا بها حضور محاضرات النظر. ليش ما بها حضور محاضرات النظرية؟ من هاي حاضرينكم كلكم حاضرين مو؟ عددكم 150 بس. زين يلا المحاضرات كلها بها حضور. طلاب أول ما أسمع أنه محاضرة ما بها حضور. يلا خلينا نكمل المحاضرة لأنه كل شيء الوقت تأخر. زين هسه البوزيشنز بعد ما ذكرنا البرودروم اللي هي السيمبتومز اللي تظهر مباشرة قبل السينكوب، عندي البوزيشنز هي وضعية المريض من صار عنده سينكوب. زين السينكوب إذا occur while seated or lying is more cardiac. أعتقد شرحت هذا، لأنه أنا إذا نايم ومرتاح المفروض بيصير عندي لا postural hypotension، يعني postural hypotension يصير عندي change بالpositions، ولا يصير عندي emotional distress. نايم مرتاح ايش عندي يصير عندي هاي المشكلة. إذا دائما أفكر إذا أنا seated أو lying البوزيشنز مال المريض أثناء الأتاك مال السينكوب أخلي ببالي cardiac ممكن شنو arrhythmia most common cause of syncope when patient is lying أو seated. زين sudden change in positions واضح orthostatic. prolonged standing ممكن يكون vasovagal or orthostatic. when there's palpitations أكيد palpitations معناه شنو؟ معناه عندي tachycardia، معناه عندي sinus arrhythmia، معناه عندي arrhythmic or cardiac cause of syncope. زين هسه المريض طاح اكو فيتشرز موجوده اثناء الاتاك، اثناء الايفنت وبعد الايفنت، انا هم لازم اسال عليها على مود اشخص السينكوب وعلى مود excluded other causes اللي هي الآتي. اولا الميموري. المريض اثناء السينكوب راح يفقد الكونشسنس، راح يفقد الوعي، ف100% ما عندي ميموري، ما عندي اي ميمورايزيشنز، ما عندي اي تذكر اثناء الايفنت. هاي واحد. اذا هاي مهم. اذا المريض اذا ما فقد الوعي، اذا ما فقد الذاكره، ممكن هاي other differential diagnosis، ممكن anxiety، ممكن انيميا، ممكن هايبوغلايسيميا، ممكن بيسينكوب. ولكن من فقد الوعي المريض هذا معناه سينكوب. اذا مهم لازم اسال عن الميموري. المريض تتذكر شنو صار؟ لو ما تتذكر اسال المريض. الديوريشنز مثل ما قلت من دقيقه لدقيقتين ونص هي الموست كومن تايب اوف سينكوب. وممكن السينكوب وياي راح يكون الاونست مالته يتاخر، ولكن ممكن يوصل حتى 3 سكند بالارثميا ريليتد كاردياك سينكوب. اذا الديوريشنز عاده بالفيزوفيجال بالريفلكس سينكوب يكون من 1 to 1.5 minutes، ولكن ممكن يكون within second بالكاردياك سينكوب. يعني جاني كيس عن في اف. تعرفون شنو في اف طلاب ولا لا؟ تعرفون في اف؟ ventricular failure. ممتاز. ventricular fibrillations ماخذيه؟ عندكم معلومات عنه؟ يعني بعدين راح ناخذ لا دكتور. ما عندكم معلومات عنه. هذه الفنتريكولار fibrillations يكون عندك rapid heart ventricular contractions اكثر من 200 beat per minute، اكثر من 200 مره. زين راح يصير لي low cardiac output. فشنو نسوي له؟ نسوي نعطيه الكتريكال شوك، دي سي شوك. شايفين دي سي شوك بالافلام مو هيك لا؟ فمن نعطي دي سي شوك راح يصير عندك ريسيتنج للساينس ريتم، يرجع الساينس ريتم مباشره. فممكن انا خلال ثواني، يعني اول ما اعطي دي سي شوك ابو الفي اف، او ممكن حتى لو سبونتينيوس، احنا ذكرنا السينكوب سبونتينيوس، راح ممكن خلال سكند البيشنت لوس اوف كونشس وترجع الكونشس مالته. اذا duration of attack is important. اذا durations اكثر من 3 دقائق خلي ببالي لا هذا مو سينكوب. اكثر من دقيقتين ونص او 3 دقائق
هذا ممكن seizures، ممكن stroke، ممكن other causes. زين، أثناء الأتاك البيشنت have loss of postural tone، ولكن إذا كان عندي هناك convulsions or automatism or focal movement، هذا مو syncope، هذا أخلي بالي هذا differential diagnosis. لازم يصير عندي flaccid المريض وراخي، loss of postural tone، ما تكون عندي any activity. بعد الأتاك المريض راح يكون rapid recovery consciousness، خلال 30 ثانية المريض رأسا يفتح عيونه شنو صار، يسأل شنو صار، ليش شنو صار، راسه يوجع على انضاب القاع جايه وتقوحها بالقاع، فيقول شنو صار. إذا رأسا ترجع الكونشسنس بدون ما يصير عندي confusions، ضبابية بالوعي بعد الأتاك، عكس السيجرز ممكن من يوقع راح يكون عنده ضبابية بالوعي تتأخر ساعة ممكن، اللي هي confusions. زين، إذا هذا البوست and in event phenomenon. لا واضح هذا؟ لا مو واضح؟ أعتقد سلايدات واضحة بعد، بدي أحكيها كلها بالعربي. عندكم استفسار؟ دكتور بس سؤال بسيط هو احنا نعم ايه دكتور لا هلا راح انه قلنا البالبيتيشن هو بصورة عامة أحد البرودروم اللي تسبق الساينكوب، مو صحيح؟ ممتاز. زين، عندنا حالة الإريتابل باول سيندروم دائما تكون حالة البالبيتيشن مرافقة لها، إضافة إلى خدر الإيد اليسرى. البالبيتيشنز تساعد توصيل دايجنوزز. السائلين على البالبيتيشنز لأنه على مود تعطيك هنت إنه المريض صار عنده أرثمية. زين. عمو يعني هاي مجرد هنت إلك هنت من السائلين على الأرثمية، وممكن المريض إيش عنده؟ إيش صار عنده؟ في اف أو تاكيكارديا، مو لا. بس التاكيكارديا وحده إذا أقل من 120 دقة بالدقيقة كل شيء ما تسوي، أقل من 140 كل شيء ما تسوي. من 140 ل 200 ممكن يسوي عندي ديزنس، بس ممكن فوق ال 200 شو يسوي عندي؟ يسوي عندي سينكوب. أما البالبيتيشن أو الإريتابل باول يجوز حدها ما توصل 90 أو 100 بيت بير مينت. يعني ما أنا شنو سؤالي؟ بس البالبيتيشنز هنا نعم. البالبيتيشنز هاي سيبتمز تعطيش هنت للكوز مال السينكوب. اي هو يعني شنو انا بالضبط؟ اي انا شنو كان سؤالي؟ قلت بهالحاله هل الاريتابل باول سندروم لها ارتباط انه ستريت بالساينكوب، انه دائما مثلا اللي عنده اريتابل باول سندروم انه يكون اكثر عرضه للساينكوب باعتبار هو دائما بحاله بالبيتيشن؟ فايش كان سؤالي؟ ماكو هيك كورليشن. زين، اكو سؤال عندكم بالبوست اند ان ايفنت فينومينا؟ لا عفوا، ان شاء الله ماكو سؤال. زين، examinations. المريض هذا من طاح أول شيء راح تشيك الفيتال ساين. ليش نشيك الفيتال ساينز؟ راح نشوف أكو أرثميا ولا لا، نشوف البلس ريت، راح نشوف البلد بريشرز، نشوف أكو هايبوتنشنز، جزء كان عنده بلد فوليوم لوس، جزء عنده بليدنج. زين، راح نشوف أكو بوستشر تشينج بلد بريشرز أو لا، على مود نتأكد أكو أورثوستاتيك هايبوتنشنز أو لا. ممكن نشوف ندور على ساين أوف أنيميا، ممكن صار عنده other differential diagnosis sweating. نشوف الفينس كونجكشنز، نشوف الجاكولار فين. اذا بالاكزامينيشنز اول تركيزنا حيكون على الفيتال ساينز جدا مهمه، البلس للارثميا، بريشرز، للبوستشر هايبوتنشنز، للاذر كوز اذر ديفرنشال دايجنوستس. زين، وراها راح اسوي ديتيل كارديو بالمونري، يعني واحدة من causes of syncope هو الكاردياك ايفنت، فديتيل كارديوبالمونري اكزامينيشنز على مود ادور ارثميا او اسكوتيشنز، ادور على المرمر اللي ممكن indicating valvular defect. زين، وراها السيستم اللي ورا الكارديوبالمونري هو النيورولوجيكال اكزامينيشنز، لانه لازم عندي اني اسوي اكزامينيشن للنيرفس سيستم، يعني صار عندي شنو؟ عندي بروبلم بالكونشسنس. بس الحلو انه هاي problem بالconsciousness تكون transient and you global reduction in subcirculations. فلازم neurological examination شو يكون شنو؟ ايش تتصوروا؟ normal لو abnormal المريض بعد neurological examinations؟ ممكن يجاوبني احد؟ دكتور ممكن normal؟ لازم normal، بس اثناء الاتاك ممكن عندي loss of postural tone و consciousness، بس افتر الاتاك لازم نورمال. ليش؟ لانه اذا اب نورمال معناه طلع السينكوب. السينكوب هو ترانسيت، لوس اوف كونشسنس
due to transient cause. transient cause، وهذا الكوز يكون جلوبال، يعني من افحص المريض ولقيت عنده رايت سايد ويكنس، عنده شلل بالاطراف العليا والسفلى بالجهه اليمنى، معناه عندي ستروك، معناه اني عندي جلطه، معناه عندي اني permanent reduction بالcerebral circulations، ومو بس انه هذا reductions انه permanent، يكون focal، وبذلك حيكون شنو against syncope. هذا اذا كان مو syncope، هذا كان ستروك. واضح لو مو واضح؟ خذ واضح. زين. واضح. مرات بالاكزامينيشنز احتاج اسوي تيست يصحوا له كاروتيد ساينس مساج. سامعين بالاس في تي سوبرافنتيكولار تاكيكارديا ولا ما سامعين به؟ نعم دكتور. شنو الاس في تي؟ فشي بسيط اريد عنه. يعني دكتور مشكلة راح تكون ارثميا او تاكيكارديا بس مو من الفنتركلز. عافيه من الاتريوم. زين، تعرف شلون تقلل الهارت ريت بدون ميديكيشنز؟ انا ما عندي ميديكيشنز، احنا بزمن الحصار يعني ما عندي ميديكيشنز بالطوارئ، فيعني ما عندي بيتا بلوكرز والادينوسين كلهم ما موجوده. فشو اسوي انا على مود اقلل الهارت ريت؟ فممكن شو اسوي؟ تعرفون واحده من النون فارماكولوجيكال مانجمنت مال اس في تي؟ زين، اعتقد ما ماخذ مانجمنت. اروح للكاروتيد ساينس بادي اللي هو الريسبتر، تعرفوه بكانه هو الريسبتر؟ بارا ريسبتر مو لا، اسوي له مساج. من اسوي له مساج، هذا المساج راح يستيميليت الباراسمباثيك اكتيفيتي. اروح على الكاروتيد بادي ساينس، كاروتيد ساينس اللي موجود بالكاروتيد بالب. الكاروتيد بالب تعرفون شنو الكاروتيد ارتري؟ ماخذين اناتومي ولا لا؟ كاروتيد ارتري تعرفوه؟ أعتقد الشريان اللي يغذي الجزء العلوي يعني الرأس. ممتاز، الوجداني عافية، بالرقبة الموجود اللي يغذي الدماغ، كاروتيد ارتري. إذا أكو بي كارديك بالب، يعني انتفاخ بهذا السنسر، ريسبتر، سنسر وريسبتر مستقبل. فمن أسوي له مساج هذا الكارديد بادي راح يستيميليتد الأوتونيك سنتر بالبرينستيم، وهاي راح يستيميليتد شنو؟ الباراسمباثيك اكتيفيتي اللي راح شو تسوي لي؟ راح يسوي لي هايبوتنشنز اند براديكارديا. زين، طبيعي كل ما انا اي واحد من عندنا يسوي ستيميليشنز للكارديد ساينس، تروحون كلكم هذه تشوفون فيديوهات على الكارديد ساينس مساج، من اسوي ستيميليشنز راح يصير عندي براديكارديا اند هايبوتنشنز، يستخدموها القوات الخاصه على مود يقلل الهارت ريت مالته ويقلل البلد بريشر. زين، الشيء الطبيعي المفروض هذا الشوت ليفت، بس اوخر المساج ترجع الامور طبيعيه. المشكله عنده بالسيك ساينس سيندروم اللي عفوا بالكارديد ساينس سينكوب، انه هذا من اسوي راح يصير عندي شنو؟ راح يصير عندي سينكوب، راح يكون يعني عكس المتوقع، ما يكون شيء بسيط، راح يصير عندي لا سينكوب، راح يصير عندي ترانسيت لوس اوف كونشسنس. شيء طبيعي يصير عندي ريدكشن بلاد بريشرز والبلس ريت، بس ما توصل مرحله انه يصير عندي سينكوب. فهذا نصيح له كاروتيد ساينس مسج. investigations قلنا 85% ممكن reach diagnosis without investigations. مرات نحتاج investigations to exclude other causes. ممكن نحتاج random blood sugar عند الهايبوغلاسيميا، الكومبليت على مود الانيميا، الكترولايت على مود السيوم صوديوم والسيوم بوتاسيوم والسيوم مغنيسيوم يتاثر لي على الكارديك فانكشن اكتيفيتي، ممكن يسوي لي ارثميا، ممكن احتاج رينال فانكشنز يعني تاثر لي عليه على الاوتونوميك سيستم، ممكن احتاج كارديك انزيم عند الام اي، سي بي كي عند الام اي، عند الفت، اي سي جي او هوتل ستدي على مود اشوف ارثميا اكل ولا لا. ممكن استخدم الهوتل الايكو ستدي، ممكن استخدم عم بدور على ستراكشر هارت كوزز، او ممكن هيد اب تيبل تيست، وهذا لازم نقرا عليه. هذا التيست انه عباره عن منضده ينام عليها المريض وراسا تنقلب راسا على عقب، راسا نقلب المريض راسه جوا ورجليه لفوق، ونقيس الضغط والبلس ريت. شو ندور؟ ليش خليناه على المنضده وقربنا راسا وقسنا الضغط والبلس ريت؟ شو ندور؟ على مود البوستشرال دكتور. ممتاز. ممكن نحتاج الاي اي جي. شنو هو الاي اي جي؟ هذا عباره عن طريقه انه نقيس الالكترال اكتيفيتي مال الكورتكس على مود اكسكلود سيجر، الصرع. طلاب واضح؟
دكتور نعم واضحة هي الملزمة، بس هي المشكلة أنه إحنا هذا السيشن على أساس المفروض الرابع ناخذه، فإحنا أصلا محضرين اللي محضر غير شيء أصلا، وإحنا ما نزلت لنا إن شاء الله الملزمة، إن شاء الله فصارت يعني مثل سبرايز يعني إن شاء الله بالنص. خير، بس إن شاء الله يكون أحسن يعني بالسمول جروب المحاضرات. طلاب يعني ضروري شوي يعني تلحقون اللغة الإنجليزية، لازم شوي تتقنوها. المحاضرة 60 دقيقة، أعطيك أنا هايلايت، أعطيك بس الأوبجكتيف، أحاول أشرح لك على شغلات بسيطة. بس طلاب لازم عندكم باك جراوند. تعرفوا شنو باك جراوند؟ لازم عندكم خلفية، لازم عندكم داتا انفورميشنز. هسه انتم ما يعني سربرايز على قولتك، يعني ما عندك معلومات، فماكو مشكلة. زين. ال 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 يعني ان شاء الله تكونون احسن يعني بالمستقبل، بالسنوات اللي تجي، يعني راح تكون اطباء. هاي انفورميشنز راح تحتاجها من تكون طبيب، والانفورميشن راح تزداد، يعني راح ما تقل، راح ما تتكرر، راح تزداد. اذا ما حفظت هاي الانفورميشنز نعتبرها هاي البيسك، راح تكون كلش تلاقي صعوبات بالمستقبل. يعني ستعيف يجوز تنجح، بس ممكن خاف تكون لا سمح الله طبيب فاشل وسوينا ممكن تؤدي الى وفاه او disability patient. ففكر انه انت مو طالب عادي، انت راح تكون طبيب، انت راح تكون شخص يعتمد عليك ابو او ام او اخو، راح يعتمد عليك كنت توصل خلال دقائق الى تشخيص وعلاج. انا ادري هذا الضغط عليكم، بس انت 4 سنين راح تكون طبيب. اذا ما اهتميت بنفسك هسه وياي راح تفشل. إن شاء الله تكونوا تعدلون من حضوركم، تعدلون من تحضيركم، تعدلون من اللغة الإنجليزية على مود المحاضرات. بس هي الطبية تحتاج تعب يعني هو راح تكون شيء بسيط. زين، إن شاء الله تكونوا بخير. دكتور يلا جزيل الشكر. تفضل تفضل، إذا عندكم سؤال تفضلوا. العفو دكتور، بس يعني إذا أمكن إنه اسم حضرتك على مود إذا قريت الملزمة أقدر أسألك أستفسر منك. موجود الاسم، العفو، بداية المحاضرة، حتى بداية المحاضرة ما شفتوها. وين شفتوا بداية المحاضرة؟ ومحمد راضي رديف موجود؟ دكتور محمد راضي رديف. مشكورة. دكتور نعم يمكن هو نوعا ما سؤال خارج يعني محاضرتنا، بس صار عندي فضول يعني أعرفه. إنه أحد الطرائق يعني العلاج هاي الحالة مال SVT إنه يقولون تغطيس الوجه بالماء البارد. زين هاي شو علاقة؟ نفس الشيء يعني نفس الشيء. اكو كود من يساعد تغطيس، راح يكون عندك ريفلكس تشينجز في السمباثيك اكتيفيتي، وهي ستيميليتد بايوريسبتور ميكانوريسبتورز. فنفس الطريقه، هي كلها نفس الطريقه، يعني نفس الميكانيزم مال التدليك. ميكانيزم، بس هنا اندايركت، هناك مساج سوينا مباشره، هناك كود اكسبوجر بالضبط. شكرا جزيلا دكتور. يلا ان شاء الله تكونوا موفقين، ان شاء الله خير. عندكم سؤال بعد؟ زين، يلا حدث المحاضرة المنتظر. التسجيل عندكم طلاب مو؟ منتظر موجود؟ لو هم راح أكيد هم دكتور قصدك يا تسجيل مال إن شاء الله خير موجود منتظر. مال عام قصدك التسجيل؟ ما موجود مال عام. مال عام. لا أيضا مال هالسنة، العفو. لا ما موجود، وحتى الموديل ما محدد، فماكو ما توصلنا محاضرة. زين هسه ننزل المحاضرة، ماكو مشكلة. ان شاء الله خير. يلا موفقين طلاب، موفقين. شكرا جزيلا.